சாப்டர் கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இட் ரிலேட்ஸ் த cell potential and concentration of the species. Cell potential and concentration of the species in electrochemical reaction. Electrochemical reaction. எதுக்கும் ரிலேஷன்? செல் பொட்டன்ஷியல். செல் பொட்டன்ஷியல்னா அந்த E நாட் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு எழுதுவோம்ல, அதுக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பீஷீஸ்க்கும் வந்து ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் ஒன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். X moles of A reacts with Y moles of B to give L moles of C and M moles of D. Okay, so already நம்ம thermodynamicsல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்ட்டா? delta G is equal to delta G naught minus RT ln Q. ஓகே, சோ Qன்றது வந்து என்னது? கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, அதாவது Qன்றது வந்து concentration of products divided by concentration of reactants. ஓகே, இதுல டெல்டா G அப்படினா மைனஸ் NFE அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்ட்டா? போன டெரிவேஷன்ல வந்து டெல்டா G is equal to minus NF E cell அப்படின்னு படிச்சோம். டெல்டா G நாட்னா மைனஸ் NF E நாட் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா என்ன ஆகும்? மைனஸ் NF E cell is equal to minus NF E நாட் cell plus RT ln. So இப்போ concentration of the products divided by concentration of the reactants. Products எதெல்லாம்? C and D வந்து products. So concentration of C வந்து எத்தனை moles இருக்கு? L moles. So to the power L into concentration of D to the power M divided by concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்? I am going to divide this by minus. Minus ஆல டிவைட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? NF E cell is equal to NF E naught cell. இது என்ன ஆயிடும்? Minus into plus, it will become minus RT ln C to the power L D to the power M divided by A to the power X into B to the power Y. இப்போ I am going to divide this by N into F. I am going to divide this by N F. So என்ன ஆகும்? NF ஆல டிவைட் பண்ணா so இதுல வந்து NF cancel ஆயிட்டு I will get E cell is equal to E naught cell minus RT by NF. கரெக்ட்டா? ln C to the power L D to the power M divided by A to the power X B to the power Y அப்படின்னு கிடைக்கும். Okay, so ln வந்து I can write it as 2.303 into log. So I will get E cell is equal to E naught cell minus R 2.303 log RT by NF C to the power L
d to the power m divided by a to the power x into b to the power y. Okay, so this equation is called as Nernst equation. This equation is called as Nernst equation. ஓகே, இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ரூம் டெம்பரேச்சர்னா என்னது? ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர்ல என்னென்ன வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? இங்க 2.303. ஓகே, R ஓட வேல்யூ என்னது? What is the value of R? 8.314. ஓகே, gaseous state அப்படின்ற ஒரு லெசன்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, and T வந்து என்னது? டெம்பரேச்சர், ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 25 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது it is 298 Kelvin. ஓகே, and F Faraday, 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs. 1 Faraday ஓட வேல்யூ என்னது? 96,500 coulombs. இது வந்து பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? and இல்லாட்டி Faraday's laws அப்படின்னு இந்த லெசன்லயே படிப்பீங்க, அதுலயும் படிச்சா படிப்பீங்க. ஓகேவா? பிசிக்ஸ்ல படிச்சு. சோ இப்போ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். ஓகே, சோ at standard conditions, standard conditionsனா என்னது? 25 degree Celsius. So என்ன ஆகும் எனக்கு? at 25 degree Celsius what I will get? E cell is equal to E naught cell minus 2.303 into R. R ஓட வேல்யூ என்னது? 8.314 into 298 divided by N ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு தெரியாது, 96,500. ஓகே, so next log of C to the power L D to the power M divided by A to the power X B to the power Y அப்படின்னு வரும். கரெக்டா? So E cell is equal to E naught cell minus இது எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா I will get 0.0591 divided by N. Okay, log of C to the power L D to the power M divided by A to the power X D to the power Y. Sorry, coulombs per mole. Okay, so இதுதான் வந்து Nernst equation ஓட இன்னொரு ஃபார்ம். Nernst equation another form. Do one example. நான் ஒரு reaction consider பண்ணிக்க போறேன். So copper solid plus Fe2 plus aqueous gives Cu2 plus aqueous plus Fe solid. Okay, so இந்த reaction வந்து நான் consider பண்ணிக்க போறேன். Sorry, 2Fe3 plus gives Cu2 plus 2Fe2 plus. So இதோட செல் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுவீங்க? இது வந்து என்னது? Cu is becoming Cu2 plus, loss of electron, oxidation, and 3 plus is becoming 2 minus, 2 plus, gain of electrons, so reduction. So cell reaction எப்படி எழுதுவீங்க? Cu bar, Cu வந்து என்னது? Solid, bar Cu2 plus aqueous, salt bridge. Next என்ன எழுதுவீங்க? Fe3 plus, Fe3 plus வந்து aqueous. Okay,
and bar Fe2 plus. Fe2 plus வந்து aqueous. So இந்த மாதிரி எழுதுறீங்க. ஓகே, இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் Cu2 plus வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 0.25 மோல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் Fe3 plus வந்து 0.005 மோல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. and Fe2 plus ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து 0.1 மோல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? E cell கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, at 25 degrees Celsius க்கு I have to find E cell value என்ன அப்படின்றத Nernst equation வச்சு நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So E cell ஓட ஃபார்முலா என்னது? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n, correcta? Log of concentration of the another products, concentration of Cu2 plus into concentration of Fe2 plus. Fe2 plus எத்தனை இருக்கு? 2 இருக்கு. So whole square divided by concentration of Cu into concentration of Fe3 plus whole square அப்படின்னு வரும். கரெக்டா? எப்பவுமே ஒரு பியூர் எலிமெண்ட், அயான் இல்லாம ஒரு பியூர் எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த பியூர் எலிமெண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் டேக்கன் as 1. சோ இது வந்து அயான், இதுவும் அயான், இதுவும் அயான். ஆனா இது வந்து ஒரு பியூர் எலிமெண்ட். So for a pure element the concentration is taken as 1. So what will happen to this equation? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log of Cu2 plus log Fe2 plus the whole square divided by 1 into Fe3 plus the whole square அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, இப்போ E naught of the cell கொடுத்திருக்காங்க. E naught of the cell value questionல கொடுத்திருக்காங்க, எழுதிக்கோங்க. E naught of the cell, எந்த செல்னா ஃபர்ஸ்ட் Cu வந்து தனியா ஒரு செல்லுல இருக்கும். கரெக்ட்டா? இது தனியா ஒரு செல்லுல இருக்கும், இது தனியா ஒரு பேசின்ல இருக்கும். இது ரெண்டுமே சால்ட் பிரிட்ஜால கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ இதோட E naught வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா எழுதிக்கோங்க. It is given as 0.34 volt and இது வந்து எந்த செல்லோடது? Cu2 plus செல்லோடது. ஓகே, அதே மாதிரி E naught of the cell for Fe3 plus Fe2 plus ஓட செல் வந்து என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்கன்னா 0.77 volt. சோ ரெண்டு ஹாஃப் செல்லுக்கும் E naught ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சோ அப்ப டோட்டல் E naught ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? So total E naught வந்து இது plus this one. So 0.34 plus 0.77 அப்படின்னு இருக்கும். கரெக்டா? ஆனா இதுல வந்து which will give electrons? This will give electrons. Correcta? This will give electrons and that electrons will go this side. So the electrons கொடுக்கிறதுனால we have to put minus charge. Okay, இத மறந்துடாதீங்க. மைனஸ் சார்ஜ் போடாம ஆட் பண்ணீங்கன்னா தப்பு, ஆன்சர் தப்பாயிடும். ஓகேவா? சோ ஏன் மைனஸ் சார்ஜ் போடுறோம்? because that electrode is giving electrons. Electrode is giving electrons. புரிஞ்சுதா? எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்குது?
எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்குது? காப்பர் இஸ் பிகமிங் காப்பர் 2 பிளஸ். அப்ப எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்குது? இட் இஸ் கிவிங் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். சோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? 0.43 வரும். கரெக்டா? 43 வோல்ட் அப்படின்னு வரும். So how many electrons it is giving? It gives 2 electrons. So 2 electrons கொடுத்துச்சுனா அப்போ n ஓட வேல்யூ வந்து is equal to 2. n வேல்யூ என்னது? It is equal to 2. So இப்போ நமக்கு n வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு, E naught cell வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு, இந்த வேல்யூ எல்லாம் நமக்கு தெரியும். So இப்போ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி we have to find E cell. இதுதான் வந்து நமக்கு இப்போ வேலை. So substitute பண்ணுங்க. E cell is equal to E naught cell என்னது? 0.43 minus 0.0591 divided by 2 log of Cu2 plus ஓட concentration என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0.25 into Fe2 plus வந்து 0.1 the whole square divided by 0.005 the whole square. Okay, so இது நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா I will get 0.43 minus 0.0591 divided by 2. So இதுல வந்து what I will be getting? I will be getting log of 100 அப்படின்னு வருவேன். ஓகே, இத சால்வ் பண்ணா I will be getting 100. ஓகே, வேணா வீட்ல போய் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, so log of 100 வந்து நான் எப்படி எழுதலாம்? ரஃப் காலம்ல போடுறேன். அத log of 100 அப்படின்றத வந்து I can write it as log of 10 square. So இந்த 2 வந்து முன்னாடி வந்துரும். கரெக்ட்டா? So I will get 2 log 10. Log 10 ஓட வேல்யூ வந்து 1. Okay, so I will get 2 into 1 is equal to 2. So log 100 ஓட வேல்யூ வந்து it is 2. Okay, so 0.43 minus 0.0591 divided by 2 into 2. 2 cancel ஆயிடும். So 0.43 minus 0.0591 இதுதான் வந்து நம்மளோட E cell. So இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும்? I will be getting 0.3709 volt.